میں اس کے وظیفے بتاتا ہوں. تو میں ایک بندہ ملا، میں نے کہا ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ بس، اور سارا دن آمین کہے. اور یہ تصور کر کہ فرشتے میرے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، نیک جنات میرے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے روحیں بھی، اللہ کے نیک بندے روحیں بھی میرے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے 1.25 3 5 سوالات آمین کہے. آپ نہیں سوچ سکتے اس کا جو کام بنا وہ تھا کہ ناممکن تھا. وہ تھا جس کے بارے میں تھا کہ موت تو آ سکتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. تو بھائی فرشتوں کی آمین کی طاقت، اللہ اکبر. ایک فرشتہ آمین کہتے کام بن جائے. جنات نیک ان کی آمین، اولیاء صالحین کی آمین. اللہ کی رحمت کیا متوجہ نہیں ہوگی؟ اللہ کی رحمت موجوں میں نہیں آئی؟ محدثین اور فقہا نے جو اسم اعظم کی مباحث کی ہیں، تجربات بیان کی ہیں، کتنی بڑی ہستیوں نے اپنے تجربات میں یہ بات بیان کی ہے کہ آمین اسم اعظم ہے. اور اسم اعظم اسے کہتے ہیں جو جس وقت پڑھے اسی وقت، یعنی کن اور فیکون ہو گیا. اس کے اندر کوئی کائنات کا ایسا راز ہے جو تجھے ضروری نہیں سمجھ آ جائے. میں نے راز رکھا ہے، بس تیرا کام صرف کہہ دینا ہے آمین. تیرا کام صرف کہہ دینا ہے. اس کے بعد میں تیرے لیے اور تیری نسلوں کے لیے اور تیرے گھر کے لیے اور تیرے بچوں کے لیے، تیرے کاروبار کے لیے اور تیرے رزق کے لیے، تیری دنیا کے لیے، تیری آخری سانسوں کے لیے، تیری قبر کے لیے، تیری حشر اور محشر اور قیامت اور ترازو اور پل صراط اور جنت، 8 دروازے، ان کے لیے سارا نظام پھر میرے ذمہ ہے. تیرے ذمہ صرف آمین کہنا ہے، صرف آمین کہنا. اور یہ اس وقت ہوگا کہ پوری توجہ اور پورے دھیان سے، یکسوئی سے، لمحوں کے لمحوں سے ہم غور سے یہ نظام دیکھیں گے، ایسے توجہ سے دیکھیں گے، غور سے سنیں گے. امام کی قرأت اور سورۃ فاتحہ. اور سورۃ فاتحہ کی بس 7 آیات ہیں. 7 آیات کے بعد 7 زمین اور 7 آسمان کے خزانوں میں کی چابی ملتی ہے، اور اس چابی کا نام آمین. 7 آیات، 7 مسانی سورۃ فاتحہ کی. 7 آیات ہیں، 7 آسمان، 7 زمین، کائنات کا نظام. اس کے بعد ایک چابی ملے گی. ایک بندہ نا، اس نے کہا کہ صابن کے اندر چابی ہے، اسے گاڑی نکلے گی. جو صابن خریدے گا، ایک دور میں نا ایک چیز آئی تھی، ایک صابن کا اشتہار آیا تھا. اس نے کہا جی صابن کے اندر چابی ہے، اچانک نکلے گی، اس پہ ایک نمبر لکھا ہوا ہوگا، آپ ہمیں وہ نمبر دکھائیں گے، اس نمبر کے بعد وہ گاڑی اسے مل جائے گی. باقاعدہ گاڑی کا اشتہار، پورے بورڈ، پوری دنیا اور پوری ہلچل. اب دنیا ساری اس صابن کو خرید رہی کہ شاید ہماری چابی نکل آئے. ان کی نکلی یا نہ نکلی، تیری ہر آمین چابی ہے. وہ نکلے یا نہ نکلے، وہ ہو یا نہ ہو، تیری ہر آمین کے بعد ایک چابی ملتی ہے. میں صبح گیا تو اس گھر کے سارے افراد باہر کھڑے ہیں. کیا ہوا؟ چابی نہیں ہے. میں نے جیب سے چابی نکالی، ٹک ایسے تھوڑا سا ہوا، دروازہ کھولا، سارے اندر آئے. فوراً میرے ذہن میں یہی مضمون آمین کا آیا. اسی وقت آیا یہ مضمون آیا، چابی لے لیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی چابی لے لیں. اور میرے بندو، زمین آسمان کے خزانے پانے ہیں میرے پاس. وَلِلَّهِ ہے میرے پاس، وہ کسی کے پاس نہیں. ہاں میں جس کو چوں دوں، میں جس کو نہ دوں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، میری مرضی ہے ملک دے دوں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، میری مرضی ہے اس کو زوال دے دوں، اس سے چھین لے لوں، اس کو عزت کا نشان بنا دوں یا اس کو عبرت کا نشان بنا دوں. ہے میرے پاس، ہے میرے پاس. رمضان میں اس کے موقع زیادہ ملتے، تراویح پڑھنے کو والے کو اس کا موقع زیادہ مل پڑھنے والے. میں ایک دفعہ تراویح پڑھ رہا تھا، بندہ تراویح میں سو رہا تھا. اب میرے ساتھ کندھا لگا کے سو گیا، جڑ کیسے سو گیا. اب میں اگر رکوع میں جاتا ہوں تو بندہ نیچے. مجھے کہنے لگا، میں بس میں بیٹھا تو ایک اگلے 2-3 سٹاپ سے آگے نکل گیا. میں نے کہا او بھائی وہ میرا. انہوں نے کہا بھائی ہم آوازیں لگاتے رہے، آپ سو رہے ہیں. اس نے کہا چلو یہی اتر جاؤ، اگلی بس آئے گی. اگلی بس میں بیٹھا، پھر 3-4 سٹاپ اور آگے نکل گیا. یہ سچا واقعہ ہے، بہت سوتا ہے. کھانے پینے میں کہنے لگا، ایک بندہ میرے پاس شہد کی بوتل لے آیا. میں نے کہا بابا جی شہد خالص ہے؟ تو اس نے کہا میں نے خود اتاری ہے. میں نے کہا ذرا دکھاؤ. میں ہتھیلی پہ ڈال کے چاٹا، ایسے چاٹتا گیا. پھر تھوڑا، میں کہا شہد تو بہت اچھی ہے. پھر چاٹا، آدھی بوتل وہیں بیٹھے ختم کر دی. کہنے لگا صبح بابا جی کو درد تو تھا، بوتل کھا گیا. صبح میرے پاس آیا تو مجھے ایسے دیکھے غور سے.
میں نے کہا بابا جی غور سے کیوں دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہنے لگا کسی نالی پہ بیٹھا تو دست مار رہا ہوگا، تیرے اندر کوئی مروڑ اٹھی ہوگی. انہوں نے کہا بابا جی آدھی اور ہے تو وہ بھی دے دے. اچھا مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کھانا نہ بچے پریشانی نہیں، بچ جائے پریشانی نہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا نہ کھانا نہ بچے تو چونکہ میں نے اندر 2-4 کوٹے رکھے ہوتے ہیں، سسٹم میرا ہے، میں 2-3 ٹائم گزار جاتا ہوں، بچ جائے تو کوئی پریشانی نہیں، وہ سسٹم میں ذرا فل کر لوں گا. ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا برفی منگواتے ہیں، ایک فلاں جگہ کی برفی بہت اچھی ہے. ہم نے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے، کہنے لگے واہ حکیم صاحب آپ کا رزق حلال ہے، آج تو برفی کھائیں گے. میں نے کہا آج تک چھوڑی کہاں ہے؟ اچھا ہم نے تھوڑی تھوڑی کھائی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کھاتا نہیں نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ساری برفی کھاتا. اب میں نے اصل واقعہ شروع ہوا تھا کہ وہ میری ٹیک کے ساتھ ٹیک لگا ہوا تھا، واقعہ تو یہاں سے شروع ہوا تھا ٹیک کے ساتھ. میں نے کہا کیا کروں؟ تو میں نے نا کندھے کو یوں جھوٹ سے جھٹکا دیا، ادھر گیا تو ادھر جا کے لگا، اس نے ڈھکا ادھر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر رکوع میں چلا گیا. اب میں کیا کرتا؟ بعد میں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا جی ایسا ہے میری نماز میں خلل پڑا تھا، میں کیا کروں؟ مجھے ایک مفتی صاحب نے کہا بس استغفار کر لینا. میں کہا میری نماز کا کیا ہوگا؟ بندہ اگر میں ہٹتا تو وہ نیچے گرتا تو اس بے اکرامی ہو جاتی، چوٹ لگ جاتی، جو بھی ہوتا. جب توجہ سے کھڑے ہوں گے پھر یہ چابی ملے گی. توجہ اور دھیان، توجہ اور دھیان، جتنا توجہ جتنا دھیان ہوگا آمین کا انتظار ہوگا، آمین کا انتظار ہوگا. ابھی امام نے سورۃ فاتحہ شروع کی ہے، یہ پہلی آیت گزر گئی، یہ دوسری گزر گئی، یہ تیسری، آ گیا غیر المغضوب آ گیا، ابھی آ گیا آمین آیا، ابھی آئی. یہ انتظار دراصل اس کریم کو پسند ہے، اس کو پسند ہے. اس لیے جمعے کے دن کی گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. چھپا دی، کرو انتظار، کرو تلاش. رمضان میں ایک گھڑی ایسی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، چھپا دی، کرو تلاش، کرو انتظار. اس کریم کو انتظار پسند ہے، اس کریم کو انتظار پسند ہے. اب ایک چیز محسوس کرو، بچے کی فطرت میں تلاش ہے، مجھے ڈھونڈ لو، آنکھ مچولی کھیلتے ہیں. آپ محسوس نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہے، میں دیوانہ آدمی ہوں، میں سارا دن ان چھوٹی چیزوں کو ہی سوچتا رہتا ہوں. بچہ چھپ جاتا ہے، اماں کو کہتا ہے مجھے ڈھونڈ، ابا کو کہتا ہے میرے پیچھے بھاگ، تو چھپ میں تجھے ڈھونڈوں، میں چھپوں تو مجھے ڈھونڈے. یہ دراصل اس کے اندر تلاش اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، اس کی سرشت میں رکھی ہے، اس کے خمیر میں رکھی ہے. اس کو تلاش میں میرا اللہ پاک مشق کرا رہا ہے کہ زندگی میں ساری عمر ایسے تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، ایسے تلاش کرنا ہے. کہنے لگے ایک روپیہ ہے، روپے کی قیمت تھی، بڑی قیمت تھی روپے کی. روپیہ ہے، اس کمرے میں موجود ہے، میرے نانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، سچا واقعہ، اس کمرے میں موجود ہے، کوئی تلاش کرے. اس کمرے کے بچوں نے ہر چیز چھان ماری، چارپائی کے نیچے کا پایا دیکھا، اس کا دیکھا، کپڑے لٹکے ان کی جیبیں دیکھیں، کوئی دنیا جہان چھان ماری. کہا نہیں ہے، کہا ہے، اس کمرے میں ہے. تلاش بچوں کی فطرت میں. یہ جو بڑی بڑی کمپنی ہے نا، ان کی مشینیں دیکھتی ہیں، آخر کار بچوں کو بٹھاتے ہیں کہ ہماری بوتل گزر رہی ہے، اس بوتل میں دیکھو کوئی کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے. بچے بوتل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انعام ہے، تنخواہ کے علاوہ انعام ہے، جس کو بوتل کو پکڑ لے گا، اس میں کوئی کیڑا مکوڑا تو ہمارے نہ چاہتے ہوئے نہیں آیا تو اس کو انعام ہے، کیونکہ ان کی نظر تیز بھی ہوتی ہے اور اندر تلاش ہوتی ہے. جب بچے سارے تھک گئے کہ روپیہ نہیں ہے تو انہوں نے ٹوپی اتاری، اس کے نیچے روپیہ تھا، اور کہنے لگے اس کمرے میں نے کہا نہیں تھا اسی کمرے میں روپیہ ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا ذہن حاضر اللہ کے لیے. امام حسین العابدین، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ روحانیت، امام سجاد. سجاد اس لیے کہتے ہیں
मुसल्ले से जिंदगी, सज्जाद मुसल्ले को कहते हैं, सज्जादा मुसल्ले को कहते हैं। सज्जाद सज्जादा सजदों से है, उनके लक़ब हैं बेशुमार। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते थे रंग फक हो जाता था, अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जे होते थे, अल्लाह से ताल्लुक बनाते थे। ये इनका नाम तो अली है, अली बिन हुसैन, सैयदना हुसैन के बेटे हैं, नाम तो अली है। ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों के मक्खन, सरदार, शहनशाह, ज़ैनुल आबिदीन लक़ब, सज्जाद लक़ब, और लक़ब मुबारक कई हैं। उसकी वजह है उन्हें आमीन और नमाज में अल्लाह का ध्यान का चस्का था, ताल्लुक था, और उनकी नमाजों में ध्यान इस तरह था कि वो पहले से फिक्रमंद हो जाते थे उस करीम की हुजूर में हाजिरी का वक्त है, और हाजिरी बड़ी, बस इसका फिक्र उनके तन मन जियों में, सांसों में, रगों में था, हुजूर के घराने के। ये आमीन है और ये आमीन है। मुहद्दिसीन और फुकहा ने जो इसमें आजम की मबाहिस की हैं, तजर्बात बयान की हैं, कितनी बड़ी हस्तियों ने अपने तजर्बात में ये बात बयान की है कि आमीन इसमें आजम है। और इसमें आजम उसे कहते हैं जो जिस वक्त पढ़े उसी वक्त, यानी कुन और फायाकुन हो गया, जो मांगे, जो लफ्ज कहें, जो बोले, बस वो हो गया। और मैं ये इसमें आजम है, कैसे ना हो। 7 आसमान और 7 जमीनों की चाबी, 7 आसमान और 7 जमीनों की कुंजी, और सूरत फातिहा जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है, और सूरत फातिहा के बाद आमीन आमीन। मेरा हो रहा था निकाह मस्जिद में, एक कारी साहब निकाह करके कहने लगा हकीम साहब वक्त नहीं मिलता, अब जरा बैठ। चुप करके से बैठा हूं। उन्हें कहा तेरे पास मुलाकात का वक्त नहीं है। मैं चुप कर खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ने के बाद कहा कबूल किया, मैंने कहा कबूल किया। हाँ, कहने लगा फिर कहीं कबूल किया। लफ्ज कबूल किया, बस खत्म। वो दुनिया की जिस जुबान में कहे, एक बोल होता है जिंदगी में, एक बोल है। तलाक एक बोल तो है। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आपको कोई गाली दे दे, गाली से क्या होता है? गाली बोल तो है, क्या होता है? इस बोल के अंदर ताकत है, इस बोल में तासीर है। एक छोटा सा बोल, और एक वो बोल है जो अल्लाह की तरफ से मिला है, आमीन वाला बोल। एक वो बोल है जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से मिला है। एक वो बोल है जो फरिश्तों, सहाबा, अहले बैत, हदीस में मिला है। उस बोल की क्या ताकत होगी, उस बोल की क्या तासीर होगी। आमीन के मुतलाशी रहें। आज के बाद आमीन को तलाश करें, तलाश करें, तलाश करें। क्या ख्याल है? आज से पहले ख्याल ही नहीं था। मेरी दीवानगी है कि मैं आपको ना बता सका, कसूर तो मेरा है। ख्याल ही नहीं है कि आमीन भी तलाश करने वाली चीज है। आमीन का भी इंतजार करना पड़ता है। आमीन के लिए भी कान पे तवज्जो देनी पड़ती है। आमीन के लिए भी अपने हवास को मुतवज्जे करके उन बोलों पे नजर रखनी पड़ती है कि अभी आमीन का वक्त आया। इससे पहले हमारा ध्यान ही नहीं, तवज्जो आपका होगा यकीनन। ये बोल है, और रमजान में इसकी बेहतरीन मशक हो जाती है, और रमजान में इसकी बेहतरीन तासीर मिलती है। और फिर एक और वादा सुने और आपका दिल ठंडा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता है फरिश्तों को, सारी बातें छोड़ दो, मेरे बंदों की दुआओं पे आमीन कहो, सारी बातें। कोई फरिश्ते ऐसे हैं जो अजल से अब तक सिर्फ और सिर्फ सजदा, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अरबों खरबों लाखों साल से रुकू, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कयाम, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कलमा, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिक्र, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह की हुजूर हाजिरी। अल्लाह कहते हैं इधर आओ, सारे सारे हाथ बांध के खड़े हो गए। मेरे बंदों का रमजान शुरू हो गया, मेरी रजा की खातिर भूख प्यास को बर्दाश्त करेंगे, भूख प्यास को बर्दाश्त करके मेरी रजा की खातिर। और फिर कहेंगे दुआएं, तो फरिश्ता तुमने इनकी दुआओं पे आमीन कहना है। आज के बाद तेरी दुआ यही है, तुम्हारी तस्बीह यही है, इनका आमीन कहना, तुम्हारा वजीफा यही है, तुम्हारा सब कुछ यही है। सोचो
इतनी बड़ी इबादत आमीन तो है कि अल्लाह फरिश्तों को सारी इबादतें हटा के आपकी दुआओं पे आमीन पे लगा देता है। आमीन आमीन, ये है ताकतवर चीज। तो आज के बाद इसकी तलाश होगी, पक्की तलाश, और तलाश की भी तलाश। हाँ, मुतलाशी बनेंगे, तलाश करेंगे, और अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए अल्लाह से खैर, बरकत, रिज़्क़, रहमत, इज्जत, सेहत, शिफा, अता, वफा, करम, जूद, सखा और उसके खजाने जमीन सातों आसमान के इंशाअल्लाह मनवाएंगे, मनवाएंगे और बहुत मनवाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज आप आमीन याद करा दिया, और आमीन की बड़ी बरकतें हैं और आमीन की बड़ी तासीर है। मैं इसके वजीफे बोले, अल्लाह की रहमत, ये आमीन है, ये आमीन। अल्लाह पाक हमें कदरदानी अता फरमाए, और पल पल की कदरदानी अता फरमाए, लम्हे लम्हे की कदरदानी अता फरमाए, घड़ी घड़ी की कदरदानी अता फरमाए। आए फिर हुरूफ तहज्जी का हमारा तावीज है, बस इसकी भी कदरदानी हो। आज का हमारा लफ्ज जीम है, और कुरान पाक में 3358 मरतबा जीम आया है। 3358, 58 तीन जीम आया है। और इसकी ताकत, तासीर, इसका तावीज, इसका नक्श, इसका अमल गुमान से बालातर है, सोच से बालातर है। मिलेगा क्या, पाएंगे क्या, झोलियां क्या भरेंगे, अल्लाह की रात से कितना लेंगे, आप नहीं सोच सकते। आए फिर जिम में अपनी हाजात दर्द के साथ लिखें, अपनी हाजात गम के साथ लिखें और इंशाल्लाह पूरी हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आपकी इस खिदमत सआदत को। 7 रमजान की शब में एक कामयाबी का तावीज है, और इंशाअल्लाह हर रमजान दिया जाएगा। जिस तरह खजाना 3 रमजान को मिला, एक अमल मिला, एक चीज मिली, रोजाना बैठ के उस पर अमल करेंगे। आपके पास कौड़ी का अमल होगा, वो चीज है, दाएं हाथ में लेंगे। और इसी तरह 7 रमजान को एक ताकतवर अमल है। हर मैदान में कामयाबी, हर मकसद में कामयाबी, हर मंजिल में कामयाबी, हर मुराद में कामयाबी, हाँ, नस्लों में कामयाबी, हर चीज में कामयाबी। ये 7 रमजान 24 फरवरी मंगल इंशाअल्लाह ताला रात को, ये अमल बहुत ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आप कदरदान है, कौड़ी को हाथ में ले, और हाथ में लेके या वासियो या गनीयो पढ़ेंगे, और दर्द से चंद लम्हों के लिए, लेकिन दर्द और ध्यान ऐसा कि अल्लाह की रहमत वुसअत और गिना हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। या वासियो या गनीयो, या वासियो या गनीयो, या वासियो या गनीयो। हमारा तमंगरी कशकोल है, रोज इस कशकोल को लेके अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। मौला, मेरा रिज़्क़ का खजाना, बख्त का खजाना, बरकत का खजाना अल्लाह तेरे पास है। मेरा कशकोल बर्तन खाली है, तेरा खजाना खाली नहीं। अल्लाह, मैं तेरे नाम की बरकतों से इन गुठलियों के जरिए, खजूर की गुठलियां जो सहाबा की सुन्नत है, हज़रत अबू हुरैरा के पास एक थैली होती थी जिसमें खजूर की गुठलियां होती थी। जिक्र करते थे, थैली खाली हो जाती थी, फिर वापस गुठलियां डालते थे, फिर पढ़ते थे। तो ये खजूर की गुठलियां, इसमें या कादिर हो या नाफे हो, जब भी कोई जरूरत है, किसी मकसद की, किसी मंजिल की, किसी काम की, पैसों की, रिस्क की, सेहत की, कोई जरूरत हो, सिर्फ 45 बार या कदर हो या नाफे हो पढ़े, अल्लाह सारी जरूरतें पूरी करता है और गैब से पूरी करता है। ये तो मैं अकेला पढ़ूंगा, जब इतना बड़ा मजमा मिलके पढ़ेगा, इतना बड़ा मजमा मिलके पढ़ेगा तो उसकी तासीर और होगी। और जो पूरी दुनिया में खिदमत करने वाले हैं,
पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शोबों की खिदमत करने वाले हैं। ये पहला रमज़ान है, उनके लिए दुआएं तो होती हैं मुसलसल, वो दुआओं का हिस्सेदार हैं। ये पहला रमज़ान है कि इस अमल में उनका भी पूरा हिस्सा शामिल किया जा रहा। पूरी दुनिया में हमारे साथ मुखलिसीन हैं, तो पढ़ना शुरू करें, या कादिरो या नाफिओ। आमीन। मुबारक घुटनियों वाले हाथ, बरकत वाले हाथ जिस्म पे फेर लिया करें। मुजरिमाना हाजिरी, और इसके अंदर जो इस्म है, इसके अंदर जो वजीफा है, ये जंजीरों को तोड़ दे। वो जंजीरें फक्र की हों, फाके की हों, वो जंजीरें गुर्बत की हैं, कर्जों की हैं, वो जंजीरें जादू जिन्नात असरात बंदिशें नाकामियों की हैं, ये उसको तोड़ के रख दें। मुजरिमाना हाजिरी को कभी भी बेतवज्जी से नहीं, हमेशा ध्यान तवज्जो से, दर्द से और पूरे यकीन से फितनों का जाल तोड़ने के लिए पूरे यकीन से, फितनों के जाल को कभी ना भूला करें अपने वजीफे अमल में और या मुसब्बल असबाब में। और आपने कई मुखलिसीन ने पूरी दुनिया में फितनों के जाल को तोड़ने के लिए अपने जिम्मे अमल लिए हैं, वजीफे लिए हैं। ख्याल कीजिएगा हमारे वजीफे अमल में गफलत ना आने पाए, गफलत ना आने पाए, बेतवज्जी ना आने पाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा किस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका 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 कहफ। आमीन आमीन आमीन। या मुसब्बिबल असबाब वो वजीफा है, मैंने बड़ी कोशिशें की हैं, मैंने बड़ी मेहनतें की हैं, दुनिया जहान के हर बंदे की मिन्नत की है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। ए मेरा सखिया का, अब तो कोई दरवाजा खोल के ना मुझे दिखा दे कि तू कर सकता है और तुझसे होता है और तुझसे ही होता है। अब मेरे सारे असबाब बंद हैं, अब सबब के कोई दरवाजे खोल दे। ये है या मुसब्बिबल असबाब, और इसको 1100 दफा। और एक बात बता दूं, जो हजरात पूरी दुनिया में मुखलिसीन या मुसब्बिबल असबाब 21 दिन का चिल्ला कर रहे हैं, 21 दिन का अमल कर रहे हैं, 21 दिन का क्या कर रहे हैं, 21 दिन का अमल कर रहे हैं, 21 दिन का, वो जब मुकम्मल हो तो हमें बताएं, उसका बाकायदा अमल होगा इंशाअल्लाह ताला, उसका बाकायदा अमल होगा या मुसब्बिबल असबाब का। अब या मुसब्बिबल असबाब पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे। हमारे मुखलिसीन ने गलती से स्टेटस लगाया कि टेलीनार का नंबर हमारा टेलीनार ही का नंबर है 0343871009। गलती से स्टेटस लगा कि ये नंबर नहीं है, बहुत बड़ी गलती थी। ना मुझसे पूछा, ना मुझसे मशवरा किया, एक स्टेटस लगा दिया। और हमारे नंबर साल से यही नंबर है पूरी दुनिया के राब्ते में। अब एक दूसरा नंबर भी साथ लाए हैं, लेकिन हमारा यही नंबर है। इस गलती का इजाला करें, इस गलती का इंशाअल्लाह ताला, इस गलती का। वो कागज मुझे दे दो, पहले वाला। ऐलान तो किया नहीं तुमने, उठा कैसे लिया?
मैंने ऐलान तो नहीं किया, कागज तुमने उठा लिया अल्लाह वाले। दूसरी आपसे दरखास्त यह है, एक अहम ऐलान है कि आप अपने 5 मुशाहिदात कागज पे लिखें। तावीज, तजर्बे, सिर्फ 5 खास और खास जो आपके हों। और 17 रमजान को कुरानंदाजी होगी पहली, दूसरी कुरानंदाजी 27 रमजान को होगी। आपके 5 तजर्बे, कोई दम, कोई वजीफा, कोई रूहानी टोटका, कोई तिब्बी टोटका, आपका खास तजर्बे, सिर्फ पांच लिखें, साफ लिखें, अपना नाम, नंबर, जगह पूरा लिखें। वो यहां सामने आएंगे और 17 रमजान को उसका जो है बाकायदा क्या होगा, 17 रमजान को इंशाअल्लाह ताला उसकी बाकायदा कुरानंदाजी होगी और उसके लिए टोकन दिए जाएंगे। साथ अपने 5 तजर्बात लिखें, मस्तूरात भी, आप भी। फिर ये कागज सामने लाएंगे और बड़ी वजाहत से लिखें। और या मुसब्बिबल असबाब हर हालत में पढ़ सकते हैं। जब ये अमल मुकम्मल होगा 21 दिन का, फिर मैं इसका आपको हदिया बताऊंगा कि इसका हदिया क्या है जब 21 दिन का अमल मुकम्मल होगा। इस साल 2026 का पहला सूरज ग्रहण 3 मार्च को है। पोस्ट देख लीजिएगा, उसके मुताबिक तवज्जो से इसको करेंगे। चांद गिरन, जजाकल। दूसरी अर्ज यह है कि रमजान की 11वीं और 12वीं दरमियान में रिश्तों का अमल, उसके 12 नवाफिल, उसका पूरा अमल है। एक तावीज होगा, एक तजर्बा होगा, उसका पूरा अमल है। वो इंशाअल्लाह ताला आपको दिया जाएगा। जरूर तवज्जो फरमाएंगे। आए हम या मुसब्बिबल असबाब दर्द की कैफियतों से पढ़ें, दिल की कैफियतों से पढ़ें और पूरे पूरे ध्यान से पढ़ें और पूरे ध्यान से पढ़ें, पूरे दर्द से, और फिर अल्लाह से दुआ मांगे। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। या मुसब्बिबल असबाब। हमारे सारे सबब खत्म हो गए, हमारे सारे वादे टूट गए। लोगों ने कहा था ये कर देंगे, ये कर देंगे, अल्लाह कुछ ना हुआ, हमसे खता हुई, हम मखलूक पे एतमाद करके चल पड़े। अब लौट के तेरे दर पे आए हैं, भूला हुआ आ जाए तो मौला हम जैसे बंदे तो उसको ताने देते हैं, तो तसल्लियाँ देता है, रहमत के सीने से लगाता है, रहमत की छतरी में भेज देता है और रहमत को मुतवज्जे करता है। ए मेरा अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे सारे काम बना दे, हमारी सारी मुश्किलें हल कर दे, हमारी सारी उलझनें ख़त्म कर दे, हमारी सारी नाकामियाँ दूर कर दे। अल्लाह वुस्सत बरकत आफियत बख्त नसीब के दरवाजे खोल दे, बख्त नसीब के दरवाजे खोल दे, बख्त नसीब के दरवाजे खोल दे, बख्त नसीब के दरवाजे खोल दे। रहमत 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 दे दे और करम दे दे और फजल दे दे। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहम। ये टोकन बदल दें, क्या ख्याल है? वो गलती मेरी है, ऐसे ठीक है? रजिस्टर के मुताबिक होना चाहिए। आप ना कल इसकी तरतीब बना दें। हमारे जो खिदमत वाले हजरात हैं, इसकी तरतीब बना दें। रजिस्टर में एक एक का इंदराज है और बेहतरीन है, तो उसको नंबरिंग के मुताबिक, उसके मुताबिक टोकन दिया जाए। ये टोकन वापस कर देंगे उसके मुताबिक। एक दरख्वास्त मैंने पहले भी की थी, अब भी करूंगा कि ये गलती ना कीजिएगा कि एक वक्त में 2 टोकन अपने पास रखें।
ना कीजिएगा, चलो ये नहीं काम आएगा तो ये आ जाएगा। देखें, मैंने कहा कि अगर कोई बंदा चोरी का कुरान पढ़ के फिर झूम झूम के पढ़े, कुरान भी चोरी का हो और झूम झूम के पढ़े, तो सोचें अल्लाह के यहां तो उसकी कोई कीमत नहीं है, अल्लाह के यहां उसकी कोई कीमत नहीं। तो आपसे दरखास्त है, कल टोकन की तरतीब बना लीजिएगा और मुलाकातें आपकी मैं कोशिश करूंगा। एक दिन मस्तूरात के लिए, एक दिन मर्दों के लिए। अगर कोई जिम्मेदारियां तो आप मेरी सारा दिन देखते हैं, अगर कोई जिम्मेदारी हुई तो फिर वो कोई दिन रह भी सकता है, कोई दिन कज़ा भी हो सकता है। खिदमतें आपके सामने हैं दिन रात। अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे करे, अल्लाह मजीद तौफीक दे, अल्लाह मजीद तौफीक दे। तो इंशाअल्लाह आज की मुलाकातों में जो तोहफे मिले हैं बहुत ताकतवर तोहफे हैं। एक एक तिंकों का तोहफा है ये, दरअसल पुरानी चटाइयां, उनका बकायदा हमारी रूहानियत की किताबों में सबूत हैं, उनको रंगा गया, अमल किया गया। फिर उसके एक एक तिनके का अमल यह है, उसका छोटा सा तिनका तोड़ेंगे और उस पे 11 दफा या कहारो पढ़ के जलाएंगे अपने मकाम पे जाके, यहां नहीं, यहां नहीं। प्लेट का अमल है, उसके अंदर बड़ी ताकत। डब्बी का अमल है, उसमें बहुत तासीर है। कपड़े और छुरी का अमल है और 7 अखरोटों का अमल। ये वो हैं जो एक दो दफा दिए गए। उसके बाद दुनिया इसकी तलब में रही, लोग इसकी तड़प में रहे, लोग इसकी जुस्तजू में रहे कि हमें ये फिर मिल जाए। फैसला किया है जो रमजान में हमारे आप मुखलिसीन आने वाले हैं, इन सब को ये सादतें दी जाए, इन सब को ये बरकतें दी जाए और इन सब को ये अमानतें लौटाई जाए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए अमानत है, आपके लिए सादतें हैं और ये आपका ही हिस्सा है। कदरदानी असल होती है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा तोहफे मिले और हमारे अंदर कदरदानी की कमी ना आ जाए, कदरदानी की कमी ना आ जाए। ये हर वक्त मैं भी मोहताज हूं, आप भी मोहताज हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कदरदानी में कमी ना आ जाए, तोहफे बढ़ते जाएं और हमारी कदरदानी में कमी आती जाए। इसको मुसलसल अपनी नजर में रखें, इसको बहुत ज्यादा अपने ध्यान में रखें और इसको बहुत ही अपनी तवज्जो में रखेंगे, जरूर रखेंगे। कदरदानी बढ़ती चली जाए इंशाअल्लाह ताला, ये करेंगे तो फायदा होगा। अच्छा जी, हमारे आज के फार्म है मोहम्मद रमजान वल्द मोहम्मद हुसैन है या मुबीन है, पता नहीं ये क्या है, है? है? हुसैन। अच्छा जी, कोई सवाल आपका? घर में लड़ाई झगड़े और ताल्लुकात खराब हैं। इन्नहुम यकीदून कैदन वकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। सूरत तारिक की आखिरी 2 आयत, 30वां पारा। इसमें बड़ी तासीर है, जितना कसरत से पढ़ेंगे उतना इसका फायदा होगा। आप बताएं, कोई आपके आपके मुशाहिदे में, आपके तजर्बे में लड़ाई झगड़े के लिए कोई ऐसी चीज हो जो ठंडक डाल दे, जो ऐसी चीज हो। अच्छा, फिर कहूंगा ये जो तहाइफ मिले हैं ना, इनका अमल तस्बीह खाने में ना कीजिएगा। रमजान के बाद जब घर तशरीफ ले जाएं, ये अमल वहां करने हैं, यहां नहीं करने। और एक एक तोहफे को संभाल के रखना है, एक एक तोहफे को संभाल के रखना है, यहां नहीं करना। एक एक तोहफे को संभाल के रखें। और कोई बताए कि घरेलू तौर पे कोई, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, कसरत से पढ़ें। और किसी, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, बहुत ज्यादा पढ़ें। अगला तजर्बा, और या वदूद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि इन्नका रहीमुल वदूद। ये कहते हैं कसरत से पढ़ें, इनका तजर्बा। और घर में दाखिल हो के सलाम और सूरत कुल हुवल्लाह इखलास पढ़ें। और फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, व हुवस समीउल अलीम, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समी। और
सलामुन कौलन में रब्बिर रहीम कसरत से पढ़ें। और सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन। यरजऊन है, यरजऊन है, यरजऊन है। शक गुजरा कि मैंने ठीक नहीं पढ़ा, इसलिए आपसे इस्लाह चाहता हूं। मेरी जेर जबर, मेरी उर्दू अक्सर कमजोर होती है, उर्दू भी जेर जबर भी। तो मैं तो दिल चाहते आप पश्तो सीख लो, या बलोची सीख लो, या सिंधी सीख लो, वो ठीक तो होगी कोई। एक तो मैं एक बाबा पश्तो वाला था, हर बात पे कहीं चिकम दे चिकम दे। मैं क्या क्या होता है चिकम दे? बाबा ना, बाबा पुराना बाबा था, कहने लगे हर बात पे कहीं चिकम दे। अब ये पख्तून बताएं क्या होता है चिकम दे? यानी के, यानी के। अच्छा, अब यानी के भी बात बताऊं। हमारे एक बाबा जी थे, वो हर बात पे यानी के कहते थे। हमारे एक मलिक साहब थे, वो तस्वीर लेके बैठ गए। कितनी दफा यानी के कहते हैं? तस्वीर लेके बैठ के मैंने पूछा, मलिक साहब कितनी तस्वीरें करें? आज 2 तस्वीरें हो गई हैं। अच्छा, लोगों ने समझा शायद जिक्र की हुई है। लोग मुतमईन भी 2 तस्वीरें हो गई हैं, वो यानी के की हुई थी। यानी कि 2 तस्वीरें हो गई हैं। बाज़ औक़ात आपको जानबूझ के हंसवाता हूं। एक वाकया सुनाऊं। एक बुजुर्ग थे, सराय में जाते थे, जहां मुसाफिर होते हैं, सिर्फ हंसा के वापस आ जाते थे। जैसे एक सहाबी थे, बाजार में जाते, सलाम करके वापस आ जाते थे। एक सहाबी थे, बाजार में जाते, बाजार की दुआ पढ़ के वापस आ जाते थे। इस दुआ की इतनी फजीलत है। सराय में जाते थे, मुसाफिर परदेसी, घर याद आया, बीवी बच्चे, माल दौलत, घर का ऐशो इशरत याद आया, फिर हंसाते थे, हंसा के आ जाते थे। किसी ने पूछा मौत के बाद क्या मिला? कहा अल्लाह पाक को पसंद आया, तूने मेरे बंदों के दिलों में ठंडक पहुंचाई, सुकून पहुंचाया, तूने मेरे बंदों के दिलों में ठंडक पहुंचाई। मैं जानबूझ के बाज़ औक़ात हंसाता हूं, जानबूझ के हंसाता हूं। एक जगह मैं गया तो बहुत परदेसी जमा थे, उनके चेहरे में मैंने देखा मलाल है, चेहरे में मलाल है। तो मुझसे कहने लगे कोई वजीफा बताएं, कोई टोटका बताएं। मैंने कहा बिल्कुल वजीफा बताता हूँ, टोटका बताता हूँ। वो मुतवज्जे हो गए। मैंने एक फिर उनको टोटका बताया। हमारे विलायत शाह साहब थे, मेरे उस्ताद के वालिद साहब थे, मैं उनसे पढ़ा था। तो पहले, अब भी बाज छतें जो हैं वो कच्ची होती हैं, भूसा डाल के गारे से लिपाई करते हैं बारिशों से पहले, बारिशों से पहले। तो मामा फजल था हमारे वालिद साहब का, वो मिस्त्री था, वो मुसलसल काम करता रहता था। तो वो लिपाई कर रहा था। शाहजी आए ना, तो कहने लगे शाहजी मेरे पास गारा पूरा नहीं पहुंच रहा, मजदूर 2 हैं और चाहिए, गारा पूरा पहुंचे। तो वो चौक में गए, तो वहां एक मोधा पहलवान था, बड़ा काला मोटा, बहुत दराज कद का था, बहुत मोटा पहलवान था, बिल्कुल काला, बिल्कुल काला। तो उसको कहा, वही मौला, बिस्मिल्लाह सैयद बादशाह, चल वे गारा उठा। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, हुक्म है। अब मौला पलवान ने थाल उठाया गारे का, 7 पड़ोसियों की छत से गारा आ रहा था। इनकी तरफ उधर गली कुशादा थी, उनकी छत सीढ़ियां चढ़ते थे, छत से गुजर के इनकी छत पे गारा आ रहा था। मौले ने जो पांव रखा ना, वो छत के बाले कड़ियां तो पुरानी थी, उसका वजन ज्यादा था। बीबियां अंदर पर्दा करके बैठी हुई थी, गारा जा रहा था, अंदर पर्दा करके बैठी हुई थी। उसने जो पांव रखा, छत नीचे था, अंदर से शोर हुआ, और उधर से शाहजी को शोर हुआ। शाहजी ने कपड़े धोने वाला डंडा नहीं होता, कपड़े धोने वाला, वो लेके अपनी सीढ़ियों से आए। अब पहलवान को पता ना चले मैं कहां जाऊं, पहलवान ने ऊपर से छलांग लगा दी। नीचे तख्तपोश पड़ा था नमाज वाला, वो टुकड़े टुकड़े। आगे एक टीन पड़ा था जिसमें मिट्टी का तेल था, बत्तियों वाले चूल्हे होते थे, वो टीन किया, तेल गिर गया, तख्तपोश टूट गया, नमाज वाला, छत टूट गई, वो भागा। ये मुफ्त का शाहजी मजदूर ला रहे हैं। तख्तपोश बनवा के देना पड़ा, छत डलवा के देनी पड़ी, टीन भरवा के देना पड़ा। उसने कहा पैसों में मजदूर कैसे आए? पलवान, ओए पलवान इधर आ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा चल भाई। अच्छा, जब मैंने उन्हें सुनाई नहीं ये बात, हंसे हंसे हंसे।
کہنے لگے ایک بندہ ان میں ساتھ اترا، کوئی خپتی قسم کا تھا، خشک مزاج کا. کہنے لگا یہ ٹھیک ہے، آپ وہ ٹوٹکا بتائیں. میں کہ ایک اور بتاتا ہوں تجھے. ان کو میں نے 3-4 ٹوٹکے بتائے تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے خیال کرے میرا پیشاب نہ نکل جائے. میں کہ یہی تو میں چاہتا ہوں. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، بہت پسند ہے. مجھے ہمارے ایک محسن ہیں احسن، کہنے لگے یہاں ایک ہیروئن میں اور نشے میں پیشاب پخانے میں لتھڑا ہوا تھا، اور میں کال کی، کوئی ایمبولینس اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی. رکشے میں ڈال کے ساتھ سر گنگا رام کا ہسپتال ہے، کہنے لگے میں وہاں لے گیا. اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا اور مر گیا. پتہ نہیں کس کو کیا نصیب ہو جائے، مجھے اپنا پتہ نہیں. ہاں ہاں، واہ مولا واہ. وہ تو کل تو زیادہ تھے، تھوڑے ہیں نئے ہیں تو کل والے کہاں ہیں؟ اس کو پٹھان نے کہا غلطی کرے گا تو یارا میں تجھے کروں گا. اب غلطی کی، وہ کل والے فارم دو. اچھا جی. احسن علی ہے کوئی؟ احسن علی، احسن علی اعجاز نہیں. اچھا لکھا یہ ہے میرے دل کی چاہتے ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں. یہ بھی لطیفہ ہے. اس میں لکھا ہے میرے اندر کی خواہش ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں جب تک زندگی ہے. بھائی کہاں ہے تو بتا. وہ آ گیا، وہ کہتے ہیں کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، جب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا. کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، جب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا. جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی حیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا. میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا. وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ کہ مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی. وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا. میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے، یہ دل پہ رنج و ملال تھا. جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا. اور ملا تو برسوں کے بعد بھی، میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا. جسے گفتگو میں کمال تھا. غم کے سنجوگ اچھے لگتے ہیں، مستقل کے روگ اچھے لگتے ہیں. تو با وفا نہ بن، مجھے بے وفا لوگ اچھے لگتے ہیں. تو با وفا نہ بن کہ مجھے بے وفا لوگ اچھے لگتے. ہاں جی، آپ کہتے ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں، توجہ ہو، نگاہ ہو، دعا ہو. اللہ کرے اللہ مجھے ایسا کر دے، بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آئی ٹی کی خدمت جانتے ہوں، تسبیح خانے میں ہوں، ویڈیوز بنانا جانتے ہوں، ریسرچ کرنا جانتے ہوں نیٹ کی دنیا میں، اور کچھ کسی کا اپنا چینل بھی ہو یوٹیوب، کوئی ایسی ہے؟ ماشاءاللہ تسبیح خانے میں ہیں، بالکل ہیں. آپ ہیں، آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا. ہم تاکہ تسبیح خانے کی ابکری کی خدمت میں بھی آپ کا حصہ ملا، یہ تھوڑی بہت ہی آپ کا فن، آپ کی توجہ، پیسے نہیں، مال نہیں، فن اور توجہ امت کو خیر پہنچا دے، انسانیت کو خیر پہنچا دے. تو یہ سارے کھڑے ہو کے اس طرف آ جائیں، یہ اٹھ جائیں یہاں سے، جو آئی ٹی کی کسی شعبے کی خدمت جانتے ہیں، جو آئی ٹی کی کسی شعبے کی خدمت جانتے ہیں، یہاں تشریف لے آئیں اس جگہ، وہاں وہاں جو آئی ٹی کی کسی بھی شعبے کی خدمت جانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اسی طرح مستورات میں بھی جو آئی ٹی کی کسی شعبے کی خدمت جانتی ہیں وہ فوراً اپنا نام لکھیں، انہیں تسبیح خانے ہی میں یہ خدمت دی جائے گی، وہیں بیٹھے بیٹھے رمضان میں تشریف لائیں. مستورات
اور خیر کے کام میں آئی مستورات، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا نام لکھ کے دے دیں، ان کو وہیں تسبیح خانے میں بیٹھے بیٹھے جو ہے یہ خدمت دی جائے گی۔ جو پہلے بیٹھے تھے وہ قریب آ جائیں تاکہ آپس میں مل نہ جائیں، ان حضرات کو علیحدہ بیٹھنے دیں، جو پہلے بیٹھے تھے قریب ادھر تشریف لے آئیں، ان سے عرض کر دیں۔ کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ بس کہہ دی آپ نے، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ آج کے ہیں کل کے؟ اچھا کل والے تو ادھر رکھ دو۔ اچھا ماشاء اللہ۔ وزیر احمد، ولد فیض محمد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ گھوٹ کی، کوئی آپ کا سوال؟ دعا ہے؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، کوئی سوال تو نہیں؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ کیونکہ میں نے اب آپ کے سوال کے لیے باقاعدہ پورا ایک نظام رکھ دیا ہے، نہیں رکھا؟ آپ 5 والا عمل کر لیں، اپنے 5 کوئی تجربے، کوئی روحانی تجربے، کوئی روحانی مشاہدے، کوئی روحانی، کوئی تعویذ، صرف 5، اور ایسے ہوں جو آپ کے واقعی ایسے ہوں جو تیر نشانے پہ لگا ہو، وہ وضاحت سے لکھیں، پوری تفصیل سے صاف صاف لکھیں، اور 17 رمضان کو انشاءاللہ اس کی قرآن اندازی ہوگی، 17 رمضان کو قرآن اندازی ہوگی۔ اچھا جی، یہ ہے محمد ولایت، ٹھیک ہے، سہیل احمد مانسیرا، سہیل احمد، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کہتے ہیں برکت ڈالے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، اور سب برکتیں آپ کو مل جائیں۔ بہت اچھا بہت اچھا، داتا کے ہیں؟ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، محمد شہزاد ولد محمد اسلم، بہاول نگر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اپنے نام، اپنا پورا شعبہ یہ سامنے رکھ کے، اور پھر ان کے لیے فقیر کی دعائیں ہیں، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ اور آج میں نے جو آپ حضرات کو کاغذ پہ وظیفہ تسبیح لکھ کے دی ہے نا، جن حضرات کو تحفے بھی دیے ہیں، وہ محفوظ رکھیں، کل مستورات کو دیے جائیں گے تو وہ محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ عمران جان، عمران جان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، اللہ پاک مبارک دے، اللہ برکت دے۔ کوئی سوال آپ کا؟ دعا، واہ واہ، اس سے بڑی طاقتور چیز کیا ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ محمد شکیل بکھر، شکیل، آپ ہیں؟ بہت اچھا، اللہ مبارک کرے، اللہ برکت دے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا میں نے پڑھ لیا، اور دعائیں دے، ہاں جی، بہت دعائیں دے۔ آپ وہاں بیٹھے ہیں؟ ماشاءاللہ، وہیں بیٹھے، وہیں بیٹھے، ان کا ہمارے، آپ ان کا لے لیں نا نام، ان کو میں نے نام نمبر وغیرہ ان کو لے لیں، کسی کاپی میں لکھ لیں، آپ بیٹھے تھے۔ محمد عثمان رحیم یار خان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ صحت دے، برکت دے، کاروبار میں ترقی دے، فرنیچر کا کاروبار ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی دعائیں لکھی ہیں، یہی چاہتے ہیں، اللہ برکت دے، آپ کو مبارک کرے، اللہ ہمیشہ سے خیر عطا فرمائے۔ عزیز احمد، عزیز احمد، ماشاءاللہ، آپ نے لکھا ہے کہ رب کو منانا چاہتا ہوں، باقی زندگی ابکری کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، سچ ہے، بالکل آپ ہیں، میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیز احمد بیپال پر اکاڑا، آپ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ ذوالفقار حسین، شیخ پورہ، ہاں ماشاءاللہ، آپ ہیں، اللہ اکبر، خصوصی دعا۔ ریٹائر ملازم، کس چیز کے ملازم تھے؟ لکھا نہیں ہے؟
آپ لکھتے تو اچھی بات تھی. اپنے کارڈ کی کمیوں کو دور کریں، اس میں بہت آپ کو نفع ملے گا، بہت خیر ملے گی. دعائیں آپ کے لیے انشاءاللہ. یوسف علی، کوٹ ادو، یوسف علی. اچھا نہیں. آفتاب احمد، باغبان پورہ لاہور. محمد حامد بلال، پشاور. محمد رفیق، محمد رفیق. محمد شکیل، بکھر. ہو گیا؟ اچھا ہو گیا، چلو اچھا ہو. امجد خان، یہ تو کل بھی ہوا ہے لگتا ہے. نہیں ہوا؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ. کوئی سوال آپ کا؟ کہتے ہیں دعا. دعا ہی تو ناممکن کو ممکن بناتی ہے، اور آخری وسیلہ دعا میں ہوتا ہے. اور پتہ ہے آپ کو، سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، ہسپتالوں میں. انسان بے بس ہوتا ہے. لیں بھائی، اللہ مبارک کرے. اچھا، یا مسبب الاسباب، قرآن پاک کی تلاوت وہ نشانی لگا کے اسی تعویذ والے کاغذ کی کر رہے واقعی. اچھا، وہ کون بندہ ہے جس نے شیطان کو کہا، شیطان کہتا ہے نکل یہاں سے، بس اب تسبیح خانے میں وقت گزر گیا. جس نے لڑائی کی ہو، دو چار نشان بھی لگ گئے ہوں، لیکن شیطان کو زخمی کر دیا. اس کو بھی دو چار تھوڑا سا نشان لگ گئے ہوں، کوئی گریبان پھٹ گیا ہو، کوئی کپڑے دو چار بٹن بھی پھٹ گئے ہوں، ٹوٹ گئے ہوں. جس نے شیطان سے جنگ کی ہو تو وہ مجھے اپنے نشان بھی دکھائے تاکہ میں دم کروں. اور اب دیکھو ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ دیوانہ آدمی ہے، کیونکہ شیطان کہے گا نکل یہاں سے. اب مجھے وہ اپنے نشان دکھا دے، کوئی گریبان پھٹا، کپڑا پھٹا، قمیض پھٹ گئی. ظاہر جنگ تو میں ہوتی ہے نا، لڑائی وغیرہ میں. اور اس نے کہا نکل یہاں سے، تسبیح خانے سے. اعتراض کی شکلیں ذہن میں لائے گا، اعتراض، شک، وسوسے لائے گا. تو کوئی اگر ہے تو دکھا دے، میں اس کی پھر مرہم پٹی میں ساتھ دوں اور پھر اس کو شابش بھی دوں. تو یہ موت تک جنگ ہے. کب تک ہے؟ کب تک؟ یہ موت تک جنگ ہے. جیتنی ہے یا ہارنی ہے. اور انشاءاللہ موت کے آخری لمحے میں کلمہ پڑھ کے آنکھیں بند پھر جنگ جیت گئے. ساری دنیا رو رہی، یہ ہنستا مسکراتا جا رہا. جزاک اللہ. السلام علیکم.